So, what is Java? Java is a programming language which is used to write a software or create a software, write a code. Okay, and it is developed by Sun Microsystem. They started in 1991. They finished in 1995. They released first version of Java in 1995. Okay, Java as Java later Java Sun Microsystem acquired by Oracle. Now Java belongs to Oracle. Okay, using Java there are various famous applications implemented like LinkedIn, Netflix, some part of NASA, some application from NASA, and BAMKIM. There is nothing like a BAMKIM. It's a banking or financial domains. Mostly it is used in financial domains as it provides a security. Okay. Then Java has a three parts like Java 2 SE, Java 2 Enterprise Edition, and Java 2 Mobile Edition. SE stands for Standard Edition. Standard Edition is used to develop standalone application like desktop application like your calculator. Okay, enterprise edition is used to develop web application so that everyone can access those website, Gmail, YouTube, Facebook, etc. Then there is a Java 2 mobile edition. Mobile edition, this edition of Java is used to develop mobile application like Google Pay, WhatsApp, PhonePe, etc. Okay, ठीक है. Various we have seen various features of Java. The most important feature of Java is Java platform independent. Then Java is a robust language. Java is object-oriented programming language. We'll see why it is called as object-oriented programming language and what exactly it is. Okay. Then it is secure. Okay, why it is secure and all you guys will understand with later concepts. Okay, but as it is secure, so it is widely used in financial domains to provide a security such as transaction management and all. Not a management, but it provides security while transferring money. So it has a lot of good features which can be used while implementing such kind of features. Okay. Then it is distributed. Okay. Then environment set we saw environment setups. In environment setup, we saw how to download and install JDK. Okay, then we saw how to download and install IDE, Integrated Development Environment like Eclipse, IntelliJ, STS, or VS Code. So we are going with I'm going with STS. You guys can go with either Eclipse, IntelliJ, or VS Code. Any IDE with which you are familiar with. ठीक. Now, okay. Now let's. Okay, sorry for that. Okay, now then we saw what is compile, what I don't know why this words came. I don't remember, but yes, there is okay. So I was explaining you guys writing a first program and then it was compiling, so that is why it got compiled or something. Okay, we have written this word, but later we'll see what exactly this compile is. Again, we saw our first Java program. Hey there, right? We have executed it. This is first class. This was our first class. We created it using Notepad++ and we executed it using command prompt yesterday. Okay, hope you guys remember all this, whatever I'm saying so far. ठीक है. आतापर्यंत ठीक आहे guys? Yes, Gayatri, Rina, Onkar. Okay, great. Now let's continue our session. So yesterday we saw how to write a simple hello world or hey there program using Java either in Notepad or in Eclipse. Okay, we have seen that in Eclipse too. So you guys might have observed one thing, let me show you. Whenever the moment we compile our program, okay, how to compile our program? By using Java C. By using what? Java C. The moment we compile our program, let me delete this, okay, and we'll just try to run this again. Okay, this Java. Let me copy. Okay, it is gone.
So what was our program? Let me write it down. What is it? Public class, फर्स्ट क्लास. ठीक है. सो हा प्रोग्राम होता कालचा आपला, पब्लिक क्लास टेस्ट क्लास. आणि या क्लासमध्ये मी काहीतरी प्रिंट करत होती, सिस्टीम प्रिंट करत होतो, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ठीक. आणि याच्यामध्ये आपण प्रिंट केलं होतं हे देअर. ठीक. नाव. आणि याला काय केलं होतं आपण, याला रन करायचं होतं. तर रन करण्यासाठी काय केलं आपण, सेव्ह केला होता प्रोग्राम. हा कंट्रोल एस करून सेव्ह केला. डॉक्युमेंट्स मध्ये गेलो मी आणि एक फोल्डर बनवलं होतं जावा प्रोग्राम्स. तुम्ही पण या टाईपचं करू शकता. या टाईपचं फोल्डर एक बनवायचं आणि ट्राय करायचं एकदा. ठीक आहे. आणि प्रोग्राम फाईल फॉर्मॅट कोणता सिलेक्ट केला होता, जावा सोर्स फाईल. ठीक आहे. आणि या फाईलचं नाव दिलं होतं मी फर्स्ट क्लास डॉट जावा. ठीक. सो फार सो गुड गाईज. ओके सी. आता या फोल्डर मध्ये पहा, आपल्याकडे फक्त एक फाईल आहे. ओके. या फोल्डर मध्ये आपल्याकडे आतापर्यंत फक्त एकच फाईल आहे, अँड दॅट फाईल इज, ओके, दॅट फाईल इज फर्स्ट क्लास डॉट जावा फाईल. ठीक. दुसरं काहीच नाही. नाव लेट्स ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हिअर, cmd. ओके सी, दिस इज हाऊ दिस कमांड प्रॉम्प्ट लुक्स. आणि द आता कंपाईल करण्यासाठी कोणती कमांड होती? कॅन एनीवन पिंग मी इन चॅट सेक्शन, व्हॉट वॉज द कमांड टू कंपाईल आवर प्रोग्राम? The command was Java C. Java C. Java C stands for Java compile. C is saying, hey Java, do compile this program. ठीक आहे. So, and now I'm pressing enter. आता फोल्डर मध्ये तुम्ही एक चेंज पहा. The moment we compile our program, okay, we have two errors. What is it saying? Println system dot out dot println. Hey there. Okay. What are we missing, guys, here? मेन. Right, right, right. What compiler I have? Okay. Okay, now I have written here main. ठीक आहे. लेट सेव्ह इट. सी, सो व्हॉट हॅपन्स नो, जेव्हा मी जावा सी केलं, तर जावा सी न काय केलं, आपल्या फाईलला स्कॅन केलं. स्कॅन केल्यानंतर इट हॅज, इट गॉट अन आयडिया दॅट समथिंग इज मिसिंग इन टू दिस प्रोग्राम, अँड दॅट इज वाय इट हॅज शोन अस एरर. लेट्स ट्राय टू कंपाईल इट अगेन. लेट्स सी वेदर इट compiles or not. See, now compilation is successful and we are not getting any error. Okay, we are not getting any errors. Now, so let's say after compilation, if you guys see here in this project, let me delete this again for you guys. ठीक आहे. मी डॉट क्लास फाईल पुन्हा डिलीट केली आणि लेट्स ट्राय टू कंपाईल इट. वेन वी से कंपाईल, इट मीन्स दॅट जावा सी कमांड. ओके, आय एम कंपाइलिंग इट. So after compilation, no, we are getting, what did I delete? Okay, let me refresh this. In this folder, only .java file was there, but after compilation, we got .class file. Okay, so what happens no, जेव्हा आपण कंपाईल करतो याचा अर्थ आपण आपल्या या जावा कोडला ट्रान्सलेट करतो. कंपाईल, व्हॉट इज कंपायलर? कंपायलर इज अ ट्रान्सलेटर. ओके. सो व्हॉट दिस कंपायलर डू, compiler translate our java code into machine readable code. So this dot class file is understandable to this computer, to this system, to this laptop. Okay. And then मग पहिले आपल्याला काय करायचं असतं, जावा कोडला मशीन रिडेबल फॉर्म मध्ये कंपाईल करायचं, कन्वर्ट करायचं, ट्रान्सलेट करायचं. आणि नंतर या डॉट क्लास फाईलला आपण रन करायचं. सो टू रन धिस, नंतर आपल्या कोडला रन करायचं. ओके. टू रन दिस वी यूज जावा स्पेस फर्स्ट क्लास डॉट जावा फाईल. वी प्रोव्हाइड अ फाईल नेम, क्लास नेम, and here we get output. Okay, so when I am saying compiler, whenever I am saying compiler, it means that compiler is nothing but your translator. ठीक है, compiler is nothing but your translator. समझलं? Okay, so there are three types of translator we have. There are three types of translator we have. Okay, not in Java, but first is the interpreter.
INTRE, इंटरप्रिटर. ठीक आहे. इंटरप्रिटर. देन देर इज आपल्या जावामध्ये आहे कंपायलर. जावा इज compiler based language. Okay, COMPILER. And then there is a assembler. ठीक आहे. ठीक आहे. तर हे काय ट्रान्सलेटर आहेत. काय आहे ते ट्रान्सलेटर आहेत. सो व्हॉट दिस ट्रान्सलेटर डू. ट्रान्सलेटर काय करतं. दिस ट्रान्सलेट सॉरी इंटरप्रिटर. व्हॉट दिस इंटरप्रिटर डू. इंटरप्रिटर इंटरप्रिट्स लाईन बाय लाईन. इंटरप्रिटर काय करतं. लाईन बाय लाईन न इंटरप्रिट करतं. म्हणजे या कोडमध्ये जर या एवढ्या लाईन्स आहेत आणि पहिल्या लाईनला जर एरर असता, तर इंटरप्रिटर काय करतं. पहिल्यांदा या लाईनला इंटरप्रिट करतं म्हणजे ट्रान्सलेट करतं मशीन रिडेबल फॉर्म मध्ये. ठीक आहे. कशामध्ये ट्रान्सलेट करतं. मशीन रिडेबल फॉर्म मध्ये. मग इंटरप्रिटर जर असतं, तर इंटरप्रिटरनं काय केलं असतं. पहिली लाईनला इंटरप्रिट केलं असतं, ट्रान्सलेट केलं असतं आणि या लाईनवर जर एरर आला असता ना, तर याच लाईनचा एरर दाखवला असता आणि पुन्हा आपल्या कन्सोलवर एरर दाखवला असता आणि आपण हा एरर फिक्स केल्यानंतर पुन्हा इंटरप्रिटर चालला असता. मग पुन्हा जर दुसऱ्या लाईनवर एरर असता, तर दुसऱ्या लाईनला त्यांनी एरर शो केला असता. ठीक आहे. या टाईपचं म्हणजे इंटरप्रिटर वर्क्स लाईन बाय लाईन. समजतंय. इंटरप्रिटर व्हॉट दिस इंटरप्रिटर इंटरप्रिट्स लाईन बाय लाईन म्हणजेच ट्रान्सलेट्स लाईन बाय लाईन. समजतंय. गायत्री, प्रज्योत, ओमकार, सुमेध, पल्लवी. Right. So what this interpreter do? Interpreter interprets or translates your code or human readable code into machine readable code line by line. Okay. Now then there is a compiler. Compiler, Java is a compiler based language. So what this compiler do? Compiles, COMPILES, compiles all code at once. एकदाच काय करते. कंपायलर एकदाच रन होत असतं. ठीक आहे. आणि तुमच्या कोडमध्ये पूर्ण समजा 50-100 लाईनचा कोड असेल, तर 100 लाईनच्या कोडमध्ये जिथं कुठेही एरर असतील ना, ते सगळे एरर एकदाच सांगून देतो. म्हणतं की बाबा तुझ्या या लाईनवर हा एरर आहे, या लाईनवर हा एरर आहे, या लाईनवर हा एरर आहे. मग याचा अर्थ काय होईल. कंपायलरचा जर आपण कंपायलर यूज करत असेल, तर आपल्याला सगळे एरर एकदाच माहित होतील. सगळे एरर एकदाच माहित झाले, तर आपण सगळे एरर एकदाच फिक्स करू शकतो वन गो मध्ये. आणि नेक्स्ट टाइमला ज्यावेळेस आपण एक्झिक्यूट करेल त्यावेळेस आपला प्रोग्राम रेडी राहील. पण इंटरप्रिटर मध्ये काय होईल. आपल्याला सगळे एरर एकदाच माहित होणार नाही, कारण ते लाईन बाय लाईन एरर सांगतं. पहिल्या लाईनचा एरर फर्स्ट टाइम सांगेल, मग पुन्हा आपण त्याला इंटरप्रिट करेल, मग दुसऱ्या लाईनचा, 10व्या लाईनचा, लाईक दिस. ठीक आहे. मग या दोघांमध्ये फास्ट काय सांगा. विच वन इज फास्टर. हु इज फास्टर अमॉंग दिस कंपायलर अँड इंटरप्रिटर. येस प्रतीक. सुमेध, ओमकार. Compiler is faster, right? Compiler is faster. Why? Because compiler compiles all the code at once and executes it, and does not execute it, but compiles all the codes at once, whereas interpreter interprets or translates line by line, translates code line by line. That is why compiler is faster than, ठीक है, interpreter. And then there is something called as assembler. Assembler is used to translate. Electronics guys might have idea about the assembler. Assembler is used to translate assembly level language, assembly level programming, okay, ALP to machine readable code. ठीक आहे. मशीन रिडेबल कोड म्हणजे तुमच्या सिम्बॉलिक लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करतं. हु दिस असेंबलर. वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस मच. वी आर जस्ट वरीड अबाउट compiler. But being a fresher, sometimes in interview, interviewer might ask you that what is interpreter and compiler, or what is the difference between these two. So you guys must be able to at least explain these two things. ठीक. Shall we go ahead, move ahead? Okay, great. Now these are the two types. I mean, these are the various compilers we have available in programming language. But out of those, Java is a compiler-based language. And as Java is a compiler-based language, so it is faster as compared to interpreter.
So what are these languages? Interpreter based languages, C, C++. If you guys have ever tried executing this application, we do not get error all at once. We get error one by one. Okay. And then we have seen yesterday one simple program. Okay. Anyone have any doubt so far? कुणाला याच्यामध्ये काय doubt आहे? Alright, because now we are moving to one of the first core concept of our programming language or any programming language. Okay, so if you have any doubts, you guys can ask. Otherwise, I'll start. ठीक? All good, guys? Okay. Now, let's start with something called as variables. Let's start with something called as variable. And before even starting with variables, tell me one thing. जे काही लोक computer, laptop, mobile, all whatever we use, what is the purpose of that? Okay, what is the purpose of that or any programming language is or any application जे काही कम्प्युटर मध्ये लॅपटॉप मध्ये मोबाईल मध्ये कोणतंही अप्लिकेशन आपल्याकडे जे काही अप्लिकेशन अवेलेबल आहे ते प्रत्येक अप्लिकेशनचा पर्पज काय ओके सो द पर्पज ऑफ एव्हरी अप्लिकेशन इज टू मॅनेज मेंटेन अँड प्रोसेस डेटा डेटा सी तुमचा फोटो ऍप्लिकेशन आहे मोबाईल मधला त्याच्यामध्ये तुमचा फोटो टाईपचा डेटा असतो फोटोज असतात म्हणजे तुमचा डेटा असतो तुमच्याकडे नोटबुक आहे ठीक आहे नोट ऍप्लिकेशन असेल तुमच्या मोबाईलमध्ये तर त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे टेक्स्च्युअल टाईपचा डेटा असतो ठीक आहे टेक्स्ट टाईपचा डेटा आहे अजून ज्या कोणत्याही टाईपचा डेटा तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ऑल दॅट टाईप ऑफ डेटा इज managed and maintained by our application. So the whole and sole purpose of any programming language is to work with data. ठीक आहे डेटा सोबत काम करायचं मग अशा लँग्वेज फेमस होतात ज्या लँग्वेज इझी आहेत डेटाला मॅनेज करण्यासाठी मेंटेन करण्यासाठी ज्या लँग्वेज फास्टर आहेत डेटाला मॅनेज करण्यासाठी मेंटेन करण्यासाठी ठीक आहे सो सच टाइप ऑफ लँग्वेजेस बिकम फेमस सो व्हाय डू वी लर्न computer programming ठीक है और एनी प्रोग्राम और एनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड और रिलेटेड टेक्नोलॉजी व्हाई डू वी लर्न बिकॉज वी नीड टू वर्क विथ डेटा ओके एंड वी नीड टू नो हाउ वी कैन मैनेज मेंटेन प्रोसेस डेटा प्रॉपरली ठीक आहे मग सगळा जो तामझाम आहे हा आतापर्यंत किंवा परवाच्या सेशनचा कालच्या सेशनचा आतापर्यंत जो काही हा तामझाम आहे ना ऑल दॅट रन्स अराउंड दिस डेटा ओनली ठीक है all that runs around this data so in order to work with the data we have various concepts in every programming language and out of those concepts one of the concept is variables okay now one of the concept is variable what is variable okay in programming language variables are used to store data व्हेरिएबल काय करतात डेटा स्टोअर करण्यासाठी यूज होतात ठीक आहे मग कोणत्याही टाईपचे व्हेरिएबल असतील लेट से माझं जर नेम ॲज अ डेटा आहे ओके जितेश इज अ नेम विच इज डेटा अँड हा डेटा मला स्टोअर करायचा आहे तर त्याच्यासाठी मी एक व्हेरिएबल यूज करणार आणि त्या व्हेरिएबलचं नाव राहील नेम ठीक आहे आपण बघूत की नेमिंग सिस्टम अँड ऑल व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज बट this is what let's say this is name variable which has a value Jitesh okay let's say then there is what is other thing let's say there is something salary okay salary I do have salary how much salary 150 रुपये so to hold this salary related data I need a variable of name salary ठीक है to hold this salary related data I need a variable of type salary okay we'll see how I'll show you the guys a pictorial representation how exactly is data type works okay then there is something called as let's say gender ठीक है then there is something called as what do we have I have age we have age okay so age is also data gender is also data salary is also data and name is also data and such kind of let's say your Aadhaar card number PAN card number whatever you write on your program is a data ठीक है whatever you write in a program is a data so
So let's say age is a data. So age is a 34. Okay. So such a type of so variable. So these are name, salary, gender, and age. These are variables. And what is the use of variables? Variables are used to store the data. Variable are used to store a data. ठीक है. ठीक है इथपर्यंत. Right. I'll show you guys how exactly this variables works in with real time example. Okay. Now let's see. Simple funda hai. Okay. Simple funda. Nothing complex, nothing more, difficult things. It is just a variable. So in our day to day, in our daily operation or in our daily usage, we do have at our home, we do have saman. ठीक है. We do have sakhar. We do have what? Clothes. Okay. We do have what else? Oil. ठीक है. We do have water. Okay. Now, these are the, let's say, various grocery items we have at our home. Now, okay. Now, where do we store this sakhar? Sakhar, let's assume this is data. Okay. Home grocery data. And where do we store this sakhar? We store this sakhar in dabba. Right? Okay. Now, this dabba is used to store the sakhar. This dabba is used to store the sakhar. Okay. And we name this dabba as a sakharta dabba. Hope everyone is getting this. Okay. 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 Now, this name, okay. Now, this name is your variable. Okay. This name is your variable. So, whenever we say, where is the sakhar? Sakhar is in sakharta dabba. Sakhar is in sakharta dabba. So similar, where is the Jitesh name? So Jitesh name is in name variable. Jitesh is in name variable. Got it? Okay. Similarly, cloth. Where is cloth? Clothes are in cupboard. Okay. Then where is oil? Oil is in I don't know. What do we call Catly? Pan. Okay. Where is water? Water is in bottle. ठीक. So this bottle is a variable. This pan, okay, these are the names. This pan is a variable. This cupboard is a variable. Right? Right. Now, this is how this variable works. So what is the use of variable? Variables are used to store data. Variables are used to store data. ठीक आहे. Now, what type of data we have? आपल्याकडे कोणत्या टाईपचा डेटा आहे? साखर, ठीक आहे, एक सॉलिड फॉर्म मध्ये आहे. क्लोथ्स काहीतरी फ्लोटिंग फॉर्म मध्ये आहे. देन ऑइल लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे. वॉटर लिक्विड फॉर्म मध्ये. म्हणजे या सगळ्या डेटाचा टाईप वेगळा वेगळा आहे का? राईट. वॉटर हे लिक्विड फॉर्म, ऑइल लिक्विड फॉर्म, साखर सॉलिड फॉर्म. सो दीज आर द डिफरंट डिफरंट टाइप्स वी हॅव. करेक्ट. करेक्ट गाईज. ओके. नाव डिफरंट टाईपचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी, डिफरंट टाईपचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी, वॉटर स्टोअर करण्यासाठी, ऑइल स्टोअर करण्यासाठी, क्लोथ, साखर, डिफरंट टाईपचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी आपल्याकडे डिफरंट डिफरंट टाईपचे कंटेनर्स आहेत. डिफरंट डिफरंट टाईपचे कंटेनर्स आहेत. कपड्यांसाठी कबर्ड आहे, साखरसाठी डब्बा, या टाईपचा डब्बा आहे. लेट से पाण्यासाठी बॉटल आहे किंवा टँक आहे, टाकी आहे, व्हॉट एव्हर इट इज. ठीक आहे. सो to store to represent different type of data, we have different different data types. Okay, so we have different different data types. Now
Now, if we talk about computer or if we talk about our data, let's say, what is this? 123 is a number. We are checking data types. ठीक है, 123 is a number. Okay. Then Jitesh is what? Name. Okay, not name. We'll say collection of character word. Okay, we'll say it is word. Collection of character. We'll see collection of why I'm not saying character. But let's say for now it is word, or if you guys are familiar with this word, string. Okay. Now what else we have? Then 123.45. What is this? Decimal number. ठीक आहे. तर हा आपल्याकडे वेगळ्या वेगळ्या टाईपचा डेटा आहे. हा आहे कम्प्लीट नंबर. ओके, और इंटिग्रल नंबर याला म्हणतो आपण इंटिग्रल नंबर. ठीक आहे. हा झाला कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर. दॅट इज कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर म्हणजे भरपूर कॅरेक्टर आहेत. हे जे एक कॅरेक्टर, आ एक कॅरेक्टर, धिस 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 धिस. ओके, तो एवढे सारे कॅरेक्टर आहेत. या कलेक्टिव्हली या कॅरेक्टरला कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर म्हणतोय. अँड बाय बिंग अ कलेक्टर ऑफ कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर, completely it has form a word. Okay, right, floats and doubles, we have different data types too. So this is what collection of character, and this is decimal point number because it has a decimal. Okay, so we have different type of data. Now to represent different type of data, we have something called as data types in programming language. मग आपल्याला सांगा लागेल ना कोणाला तरी की बाबा ठीक आहे, मी जर म्हणत असेल की माझा आयडी आहे, ठीक आहे, माझा आयडी आहे आणि आयडी हा इंटिजर टाईपचा आहे, तर मला सांगा लागेल की बाबा जो आयडी जो आहे ना, हा माझा हा इंटिजर इंटिजर इन द सेन्स नंबर टाईपचा आहे. तर नंबर टाईपचा आयडी आहे. कोणाचा आयडी, कोणाचाही आयडी तुमच्या कॉलेजमध्ये किंवा कुठेही जर नंबर मध्ये आयडी असेल, तर कोणाचा असा आयडी होता का की 123.5? कोणीतरी एक 123.5 नंबरचा स्टुडंट होता का कोणी? नाही. आयडी इज ऑलवेज अ कम्प्लीट नंबर. सो आयदर इट इज 123 or 123 124, whatever it is. Okay. Okay, so these complete numbers are called as integral numbers. ठीक है. Then some, let's say someone's my salary is, let's say salary. Okay, salary can be decimal point. So let's say my salary is 150 रुपया पॉइंट 5 पैसा. ठीक है. ठीक है. So to represent a salary, okay, or what else? Pi. What is the value of pi, guys? 3.14. ठीक आहे. सो दिस 3.14 इज ऑलवेज इन अ डेसिमल व्हॅल्यू. ठीक आहे. पायची व्हॅल्यू कधी चेंज होणार नाहीये आणि ही व्हॅल्यू नेहमी कधी डेसिमल मध्ये राहणार. तर या टाइप मध्ये डेसिमल पॉइंट नंबर आहे, असं डेसिमल व्हॅल्यू आहे. तर या टाइपची व्हॅल्यू रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपल्याकडे वेगळे डेटा टाइप आहेत. सो दिस इज व्हॉट. सो दिस इज डेसिमल डेटा डेटा दिस इज डेसिमल डेटा अँड दिस इज कम्प्लीट इंटिग्रल डेटा. सॉरी, इंटिग्रल डेटा. Okay, then there is something called as तुमचा आधार कार्ड, पॅन कार्ड. What is the number of PAN? What is your PAN card? Okay, let's say PAN card number. So PAN card is neither your integer पण complete नाहीयेत किंवा नुसते कॅरेक्टर पण नाहीयेत ABC. It is combination of integer plus character. It is combination of number plus character. Okay, so such type of data, to represent such type of data, we have different data type. That is called as, either in Java we have string, or if we, as we are not aware about string, we'll say collection of character. What is this collection of character? ठीक है. So these are the various data types we have. I mean, we have a lot of different data types, but what is the use of data types? The use of data type to represent data, or to tell what type of data we are going to store. ठीक है. In a variable, what type of data we are going to store in a variable is done by, or is tell by, or is represented by your data type.
ठीक. नाव व्हॉट इज व्हेरिएबल? व्हेरिएबल इज यूज टू स्टोअर अ डेटा, जसं की आपण पाहिलं इथं नेम, सॅलरी, जेंडर, एज. ओके. व्हेअर व्हॉट इज डेटा टाइप? नाव एव्हरी व्हेरिएबल, सी आपल्याला सांगायला लागणार की ह्या नेम मध्ये, या नावामध्ये कोणत्या टाईपचा डेटा राहणार, सॅलरी मध्ये कोणत्या टाईपचा डेटा राहणार, जेंडर मध्ये कोणत्या टाईपचा डेटा राहणार, एज मध्ये कोणत्या टाईपचा डेटा राहणार. ओके. सो अँड फॉर दॅट पर्पज वी हॅव समथिंग कॉल्ड एज डेटा टाइप्स. ठीक आहे. सी दीज आर व्हेरी बेसिक अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ही याच जावासाठीच नाही तर तुम्ही सी, सी प्लस प्लस, पायथान, .NET कोणत्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेज घ्या तुम्ही, प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये हे कन्सेप्ट असतात. व्हेरिएबल्स असतात, डेटा टाइप्स असते, कंपायलर, इंटरप्रेटर अँड ऑल. ठीक आहे. सो दिस इज कॉमन फॉर ऑल द प्रोग्रामिंग लँग्वेज, बट सिंटॅक्स माइट बी डिफरंट, बट द कन्सेप्ट इज सेम. ठीक आहे. नाव व्हॉट इज व्हेरिएबल? व्हेरिएबल इज यूज टू स्टोअर अ डेटा. मग आता या व्हेरिएबल मध्ये ज्या टाईपचा आपण डेटा स्टोअर करतोय, तो डेटा कोणत्या टाईपचा आहे हे रिप्रेझेंट करण्यासाठी वी हॅव डेटा टाइप्स. सो व्हॉट इज डेटा टाइप्स? डेटा टाइप यूज टू रिप्रेझेंट डेटा टाइप्स यूज टू रिप्रेझेंट टाइप ऑफ डेटा. ठीक आहे. डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेझेंट व्हॉट? टाइप ऑफ डेटा. ठीक आहे. डेटा टाइप इज रिप्रेझेंट टू व्हॉट? टाइप ऑफ डेटा. मग कोणत्या टाईपचा डेटा आहे आपल्याकडे? एक तर इंटिग्रल टाईपचा डेटा असू शकतो, किंवा डेसिमल पॉइंट मध्ये डेटा असू शकतो, किंवा स्ट्रिंग फॉर्म मध्ये, किंवा वर्ड राईट कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर मध्ये डेटा असू शकतो. या तीन फॉर्मली मेनली तीन टाईपचा डेटा आपल्याला भेटू शकतो. ठीक आहे. समजतंय मी काय म्हणतोय गाईज? Achal, Omkar, Pratik, Veena, Gayatri. You guys are getting it right. What exactly I'm trying to say. Sumedh, Pallavi. Okay, great. Okay, now what after data type? Okay, now what is after data type? What is data type? Data type is used to represent what type of data we are going to store into variable. Data type is used to represent what type of data we are going to store in variable. See, hey, basics concept. Oh, okay. So why I was going into that thing? No, these are the very basic foundation. First pilot level foundation of any programming language. Okay, so that is why we need to learn it fully. Okay, completely. We need to make sure that we are understanding each and every concepts regarding these basics. Okay, so कोणत्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे बेसिक कन्सेप्ट जे असतात ना, ते आपल्याला कम्प्लिटली 100% ग्रास्प करायला लागतात. मग जे ऍडव्हान्स कन्सेप्ट असतात, तर त्याच्यामधला एखादा कन्सेप्ट आपल्याकडनं मिस झाला तरी चालतो, पण ह्या कन्सेप्ट शिवाय तुम्ही समोर जाऊ शकत नाही. दॅट इज वाय आय एम टेकिंग दिस पॉइंट्स लिटल स्लो. वन्स दिस पॉइंट्स फिनिशेस नो, देन वी कॅन गेट अ स्पीड अँड वी कॅन मूव अहेड फास्टर. ठीक आहे. ओके. सो व्हॉट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेझेंट type of data which we are going to store into variables. ठीक है. Now data types, I mean we have in Java we have two types of data types. In Java we have two types of data types. One is a primitive data types and other is and नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स. नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप मी आता सांगणार नाहीये, कारण हे आपल्याला समजणार नाही. नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स म्हणजे युजर डिफाईन, आपण डिफाईन केलेले डेटा टाइप्स असतात. बट those we are not going to explore right now, but of course for example I'll tell you guys what exactly it is. Okay. Now what are primitive data types? Okay, what are primitive data types? First thing, what is primitive data types? Okay, so primitive data types are such as integer. Okay, int is used to represent integral type of data. So we have two types of primitive data types. I mean, not two types of primitive data types, but mainly we have two types of primitive data. Okay, either one is integral, that is complete number, and another one is decimal point. Okay, integral and decimal points. Okay, so the first thing is
primitive data types, and out of those primitive data types we have first is called as int data type. Then can anyone tell me what else, what other data types we have? Okay, let's say int. So what is int? No, int is used to represent integral type of data. ठीक आहे, इंटिग्रल टाइप ऑफ डेटा म्हणजे याच्यात डेसिमल नसतो. ठीक आहे, इंटिग्रल टाइप म्हणजे कम्प्लीट नंबर विदाउट, ठीक आहे, डेसिमल इंटिग्रल टाइप ऑफ डेटा. ओके, प्रिमिटिव्ह मधला पण त्यातला फर्स्ट जे टाइप आहे ते इंटिग्रल टाइप ऑफ डेटा. दिस कॅन बी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, म्हणजे इंटिजर जो आहे हा, ठीक आहे, दिस कॅन बी 1 2 3 or -1 2 3. This can be positive or negative. By using integer we can represent either positive number or negative number, but this is a complete number, it doesn't have any decimal points. ठीक, ठीक है. So this is what is your integral type of data, which is represent to, which is used to represent integral type of data. ठीक है, integral type of data. And inside this integral type of data we have, I think, 3 4 data types. We have 3 or 4 data types. Let's say first is int, not integral, नुसतं int, फक्त int. Then there is something called as short. Then there is something called as long. And then what is it? Byte. ठीक आहे. आता चार टाईपचा डेटा टाईप आपल्याकडे का आहे? वाय डू वी हॅव चार टाईपचा डेटा टाईप? चार, या इंटिग्रल टाईपचे चार टाइप्स का आहेत आपल्याकडे? ठीक आहे, विल ट्राय टू अंडरस्टँड दिस इन डिटेल. So this is what integer. Let me write down a size here. Integer is of 2 byte. Anyone have any idea why do we have this type of this different type of size or different type of data types, guys? Anyone who has learned a different programming language? I'll इनके explain. बाइट्स जो है जो अलग 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 है, वो एक 2 बाइट का है, एक 4 बाइट का है। Right. So why do they have different sizes? ठीक आहे, एवढं समजलं सगळ्यांना? आय नीड आयदर व्होकल कन्फर्मेशन और थम्स अप. डेटा टाइप्स काय असतात समजलं? विल एक्सप्लोर व्हाय डू वी हॅव डिफरंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स और डिफरंट साइजेस. राईट, सगळ्यांना समजलं? ओके, नाव लेट्स गो अहेड अँड लेट्स सी व्हाय डू वी हॅव. या मग इंटिजर आहे, हा पण इंटिजर स्टोअर करायसाठी यूज होतो, हा पण इंटिजर स्टोअर करायसाठी यूज होतो, हा पण इंटिजर, सॉरी, रिप्रेझेंट करायसाठी यूज होतो, आणि हा पण इंटिजर रिप्रेझेंट करायसाठी यूज होतो. मग वेगळे वेगळे चार गोष्टी काय आहेत आपल्याकडे? नुसता एक एक इंटिजर जरी दिला असता, इंट जरी दिला असता तरी झालं असतं आपलं, राईट, काम झालं असतं. राईट, प्रोजेक्ट टू फॉर मेंटेनिंग स्टोरेज अकॉर्डिंग टू द डेटा. करेक्ट. ओके, नाव लेट्स सी, let's try to understand with our रफ एक्झाम्पल. आपल्या घरामध्ये डू वी हॅव सिंगल साईजचा डब्बा? वी हॅव फॉर साखर, वी हॅव लेट्स से दिस मच टाइप ऑफ, एवढ्या साईजचा डब्बा. ठीक आहे. देन फॉर टी वी हॅव याच्यापेक्षा थोडासा छोटा डब्बा. ओके, आय डोंट नो वेदर इट लुक्स छोटा. देन फॉर लेट्स से फॉर सम अदर थिंग्स वी हॅव डिफरंट साईजचा डब्बा. ओके, नाउ इमॅजिन, नाउ इमॅजिन, की हा जो डब्बा आहे ना, हा तुमचा, व्हॉट डू वी स्टोअर हिअर? ओके, राईस. लेट्स से वी स्टोअर हिअर राईस. इमॅजिन करा तुम्ही, या डब्यामध्ये तुम्ही चहापत्ती स्टोअर करताय. तर राईसचा डब्बा आहे, एवढा मोठा डब्बा आहे तुमच्याकडे, ठीक आहे, ज्याच्यामध्ये लेट्स से 5 kg राईस तुम्ही स्टोअर करू शकता. आणि 5 kg राईस मध्ये तुम्ही लेट्स से 250 ग्राम्स चहापत्ती स्टोअर करतायत. व्हॉट विल हॅपन? Instead of rice, you are storing 250 grams of chai patti. What will happen? Yes, Achal, what will happen?
वीणा, ओंकार, गायत्री, श्रेयश, मयूर, पल्लवी, प्रतीक, सुमेध. व्हॉट विल आपण काय होईल ना, या सर्व एवढ्या डब्यामधली फक्त एवढ्या जागेत तुमची चहापत्ती बसेल आणि उरलेली जागा वेस्ट जाईल. म्हणजे एवढा मोठा डब्बा फक्त एवढ्या चहापत्तीसाठी तुम्ही यूज करताय, स्टोअर करण्यासाठी, पण उरलेली जागा याची वेस्ट जाते, राईट? करेक्ट सुशील? करेक्ट आहे ना? सो मग त्यांनी काय केलं, मग आपल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये पण काय डिफरंट डिफरंट साईजच्या रिक्वायरमेंट आहेत, डिफरंट डिफरंट टाईपचा डेटा आहे. ठीक आहे, प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये पण काय डिफरंट डिफरंट टाईपचा डेटा आहे. टाईपचा डेटा म्हणजे डिफरंट टाईपचा डेटा म्हणजे मला सांगा. ओके, टेल मी वन थिंग. जर तुम्हाला तुमचे मार्क्स रिप्रेझेंट करायचे असतील, मार्क्स रिप्रेझेंट करायचे असतील, तर मॅक्झिमम तुमच्या मार्क्सचा मॅक्झिमम नंबर काय असू शकतो? मॅक्झिमम नंबर काय असू शकतो, सगळ्यात मोठा नंबर? लेट्स से आउट ऑफ 600 यू माइट गेट 599, राईट? ठीक आहे, याच्यापेक्षा जास्त तर तुम्हाला तुमच्या मार्क्स नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये याच्यापेक्षा जास्त डेटा नाही राहणार. ठीक आहे, हेच तुमचं. लेट्स से सॅलरी घ्या. ठीक आहे, युअर सॅलरी कॅन बी मोर दॅन दिस नंबर. ओके, सो व्हॉट कॅन बी युअर सॅलरी? एक, व्हॉट एव्हर इट इज, मे बी 1,80,000. ओके, व्हॉट इज 1,80,000? सो दिस इज बिग नंबर, राईट? दिस इज बिग नंबर. सो सॅलरी, आपली सॅलरी कॅन बी मोठी, बट मार्क्स कॅन नेव्हर बी बिगर दॅन धिस. मार्क्स कॅन नेव्हर बी बिगर दॅन धिस. ठीक. ओके, नाउ व्हॉट एल्स वी हॅव? नाउ लेट्स से बिगेस्ट नंबर. ओके, अकाउंट नंबर, अकाउंट आय डी. तुमचा बँक अकाउंट आय डी हा नेहमी तुमचा काय असतो? न्यूमेरिक असतो, बरोबर? न्यूमेरिक असतो अकाउंट आय डी. अँड धिस अकाउंट आय डी कॅन बी बिगर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 0. एवढा मोठा असू शकतो हा नंबर. करेक्ट आहे. म्हणजे तुमच्याकडे जे नंबर्स आहेत, तुमच्याकडे जो डेटा आहे ना, तो वेगळ्या वेगळ्या साईजचा डेटा आहे. मार्क्स जर असेल तर तुम्हाला 3 डिजिटचा डेटा इनफ आहे. अकाउंट जर असेल तर तुम्हाला 6, 7, 8 डिजिटचा डेटा लागेल. सॅलरी जर असेल तर तुमची 6, 7, 8 डिजिटची सॅलरी असेल. ठीक आहे, तर मग आपल्याला डिफरंट डिफरंट साईजचा डेटा रिप्रेझेंट करण्यासाठी, आपल्याला डिफरंट सेम सेम टाईप मध्ये डिफरंट डिफरंट साईजचा डेटा रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपल्याकडे डिफरंट डिफरंट डेटा टाईप आहेत. काय आहेत आपल्याकडे? डिफरंट डिफरंट डेटा टाइप्स आहेत. समजलं? मग जेव्हा हे लोक म्हणतात की इंटिजर हा 4 बाईटचा आहे, याचा अर्थ की इंटिजर टाइप मध्ये तुम्ही 4 बाईट पर्यंत नंबर स्टोअर करू शकता. इंटिजर टाइप मध्ये तुम्ही काय करू शकता? 4 बाईट पर्यंत नंबर टाइप करू शकता, स्टोअर करू शकता, किंवा रिप्रेझेंट करू शकता. व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतो आपण. याच्यामध्ये किती 4 बाईट्स पर्यंत रिप्रेझेंट करू शकता? 1 बाईट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉनिक्स गाईज, 8 बिट्स. ठीक आहे, 1 बाईट इज इक्वल टू 8 बीट. ठीक आहे, 8 बीट म्हणजे 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ठीक आहे, हे झाले 8 बिट्स. ठीक आहे, मग या टाईपच्या एका बाईट मध्ये 8 बिट्स बसतात, तर 4 बाईट मध्ये म्हणजे 8 चोक 32, तर 32 टाइम्स असे 0, 0. तर एवढ्या साईजचा 32 बिट्स मध्ये जेवढा नंबर तुमचा बसू शकतो ना, तेवढा नंबर इंट डेटा टाइप मध्ये तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. समजतंय? राईट? ओके, नाव शॉर्ट जो आहे, मग आता 32 बिट्स मध्ये जेवढा नंबर रिप्रेझेंट करणार, मग समजा तुमच्याकडे मोठा नंबर आहे ना, 4, 5, 6, 7, लेट से 4, 5, 6, 7, 8, या टाईपचा डेटा तुम्ही याच्यामध्ये रिप्रेझेंट करू शकता, इंटिजर मध्ये. ठीक आहे, देन देर इज समथिंग कॉल्ड अ शॉर्ट डेटा टाइप. मग त्याचं काय म्हणणं आहे की बाबा चला ठीक आहे, एवढा मोठा डेटा नाही, पण थोडासा डेटा याच्यापेक्षा थोडा छोटा नंबर जो असेल ना, याच्यापेक्षा थोडा छोटा नंबर जो असेल ना, दॅट नंबर कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय, और कॅन बी, येस, रिप्रेझेंटेड बाय शॉर्ट डेटा टाइप. समजा तुमची एक रिक्वायरमेंट अशी आहे की तुमच्याकडे नेहमी 4 डिजिटचाच नंबर येणार आहे.
ठीक आहे. 4 डिजिटचा नंबर येण्याची रिक्वायरमेंट काय असू शकते गाईज? मोस्टली ओटीपी, आपण समटाइम्स आपल्याला ओटीपी 4 डिजिट मध्ये भेटतात. ठीक आहे. मोस्टली आता 6 डिजिट मध्ये पण असू शकतात, पण लेट्स अज्युम की ओटीपी 4 डिजिट मध्ये येतात. मग ओटीपीचे आपल्याला माहिती आहे, ओटीपी हा 4 डिजिट पेक्षा कधी मोठा आपण जनरेट करणारच नाहीये. तर त्यावेळेस काय करायचं, तुम्ही 2 बाईटचा डेटाकडे जायचं. 2 बाईट इज इक्वल टू व्हॉट? 16 बिट्स. बरोबर. देन देर इज लॉंग, समथिंग कॉल्ड एज लॉंग. लॉंग म्हणजे 8 बाईट. ठीक आहे. सो 8 इज लाईक 64 बीट. 8 बाईट. मग सगळ्यात मोठा नंबर जो तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचा असेल, सगळ्यात मोठा नंबर जो तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचा असेल, एखादा लेट्स से अकाउंट नंबर और समथिंग, दॅट वी कॅन रिप्रेझेंट युझिंग लॉंग डेटा टाइप. समजलं? आणि सगळ्यात छोटा नंबर 1 बाईट म्हणजे 8 बिट्स मध्ये सगळ्यात छोटा नंबर एखादा जर असेल तुमच्याकडे, विच यू वॉन्ट टू रिप्रेझेंट, दॅट नंबर कॅन बी रिप्रेझेंटेड युझिंग बाईट. मग जेव्हा कधी आपली रिक्वायरमेंट अशी असेल, आपल्याला आपल्या रिक्वायरमेंट नुसार आपण डेटा टाइप सिलेक्ट करणार. ठीक आहे. लेट्स से की माझी रिक्वायरमेंट आहे की मला आयडी आयडी स्टुडंट आयडी स्टोअर करायचा. स्टुडंट आयडी कॅन बी 5 डिजिट. ठीक आहे. तर 2001, लेट्स से 200034. ओके. सो सच टाइप ऑफ नंबर्स कॅन बी रिप्रेझेंटेड इन इंट इंट डेटा टाइप. शॉर्ट मध्ये त्याच्यापेक्षा थोडे छोटे. 8 लॉंग मध्ये सगळ्यात मोठा साईजचा असते लॉंग. आणि बाईट हा सगळ्यात छोटा टाईपचा असते इंटिग्रल डेटा टाइप मध्ये. गॉट इट? समजलं सगळ्यांना व्हॉट एक्झॅक्टली दिस डेटा टाइप इज अँड व्हाय डू वी हॅव इन अ सिंगल टाइप ऑफ डेटा? इंटिग्रल टाइप मध्येच आपल्याकडे 4 टाइपचे डेटा टाइप का आहेत? टू रिप्रेझेंट डिफरंट डिफरंट साइज ऑफ डेटा. ठीक आहे. राईट. गॉट इट नाऊ. सो दिस इज व्हॉट इज युअर इंटिग्रल टाइप ऑफ डेटा. इंटिजर म्हणजे कम्प्लीट नंबर आहे. त्याच्यामध्ये आयदर पॉझिटिव्ह नंबर असू शकतात किंवा निगेटिव्ह नंबर असू शकतात. कॅन बी पॉझिटिव्ह, कॅन बी निगेटिव्ह. ओके, लेट मी राईट इट डाऊन. कॅन बी निगेटिव्ह. ठीक आहे. कॅन बी पॉझिटिव्ह, कॅन बी निगेटिव्ह, बट विदाउट डेसिमल. याच्यामध्ये डेसिमल नसणार आहेत. मग आता तुम्ही समजा, ठीक आहे, मग डेसिमल आपले इंटिजरचं तर समजलं आपल्याला. इंटिग्रल टाईपचा डेटा कसा रिप्रेझेंट करायचा त्यासाठी आपल्याकडे ह्या टाईपचे डेटा टाइप्स आहेत. वी गॉट इट. नाव डेसिमल टाईपच्या डेटासाठी काय आहे आपल्याकडे? ज्यामध्ये डेसिमल टाईपच्या डेटासाठी काय प्रोव्हिजन आहे? ठीक आहे. डेसिमल टाईपच्या डेटासाठी काय प्रोव्हिजन आहे? डेसिमल टाईपच्या डेटासाठी जावामध्ये काय प्रोव्हिजन आहे? सो टू रिप्रेझेंट डेसिमल टाइप ऑफ डेटा, वी हॅव different different data types. We have different different data types in Java. Okay. To represent decimal type of data, we have different different type of data types. Okay. Now, what is decimal type, guys? Okay, decimal types are used to store or let's say represent decimal. डेसिमल टाइप, डेसिमल नॉट टाइप, डेसिमल व्हॅल्यूज. ठीक आहे. डेसिमल व्हॅल्यूज. डेसिमल व्हॅल्यूज म्हणजे कोणत्या व्हॅल्यूज? 1 2 3 4 5 6. ठीक आहे. 150 रुपये .10. ओके. सच टाइप ऑफ व्हॅल्यूज आर रिप्रेझेंटेड युझिंग डेसिमल. कधी कधी पेट्रोल, लेट्स से तुमचं पेट्रोलचं बिल होतं, 5 लिटर पेट्रोलचं पैसे होतात, आय डोंट नो, 550 रुपये अँड डॉट मे बी 8 पैसा, समथिंग like this. Okay, so this can be represented. Then your percentage can be petrol price. ओके. म्हणजे डेसिमल कुठे यूज करू आपण? पेट्रोल 110 रुपये पॉइंट समथिंग पर लिटर. देन युअर पर्सेंटेज. व्हॉट इज पर्सेंटेज? पर्सेंटेज किती असतात तुमचे? हाऊ मेनी पर्सेंटेज? 56% .78. ओके. Then what else we have? We have length, height, our height. Okay. Length 184 centimeter, 184.5 centimeter, something like this. So such a type of data, whenever we want to represent such a type of data, we go for this. We use these decimal numbers.
Okay, and to represent this decimal number in Java, we have two data types. To represent such type of data in Java, we have two data types, and the first, we have two data types to represent decimal data. Okay, and what are those two data types? Float and double. ठीक है, फ्लोट का स्पेलिंग है FLOAT, फ्लोट एंड डबल. ठीक है, फ्लोट एंड डबल. Now, the size of this, again, why do we have two types of data types in decimal type of data? Why do we have two types of data types in decimal type of data? Because आपल्याकडे पुन्हा वेगळ्या वेगळ्या साईजचे डेसिमल्स राहतील, वेगळ्या वेगळ्या साईजचे नंबर्स, डेसिमल नंबर आपल्याला येऊ शकतात. ओके, अँड टू रिप्रेझेंट डिफरंट डिफरंट साइज ऑफ नंबर, वी हैव दिस different two different data types. So in a float, we can accommodate up to four byte of number. Okay, whereas in double, we can accommodate 8 bytes, up to 8 bytes. ठीक है, up to 8 bytes. So मग जेव्हा तुम्हाला तुमच्याकडे एखादा डेसिमल नंबर असाल आणि त्याची साईज तुम्हाला 4 बाईट पर्यंत त्या नंबरची साईज, तो नंबर तुमचा जाऊ शकते, तर त्या केसमध्ये तुम्ही यू कॅन यूज फ्लोट डेटा टाईप, or if you have bigger than that, we can use double data type. See, now what is the difference between this double and what is floating point? Okay, so let's say माझ्याकडे एक नंबर आहे. ओके, डू यू नो 3.14 इज अ व्हॅल्यू ऑफ पाय. डू वी नो ऍक्च्युअल 3 पॉईंट व्हॅल्यू ऑफ पाय? आपण काय केलं, त्याला शॉर्ट केली, एक अप्रॉक्सिमेट नंबर घेतला. ठीक आहे, 3.14, पण ऍक्च्युअली त्याची व्हॅल्यू 14 समथिंग अशी कुठपर्यंत तरी आहे. ओके, कुठपर्यंत तरी. मग कधी कधी काय होतं, आपल्याला प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये, आपल्याला अप्लिकेशन मध्ये किंवा डेटा ज्यावेळेस रिप्रेझेंट करायचा असतो, त्यावेळेस प्रिसिजन, याला म्हणतात प्रिसिजन टाइप, प्रिसिजन पॉइंट्स. ठीक आहे, तर हे जे डेसिमल पॉइंट आहेत, प्रिसिजन पॉइंट्स आहेत, या पॉइंट्सला आपल्याला कधी कधी बी स्पेसिफिक बनावं लागतं. ठीक आहे, कोणी म्हणतं की यार, ठीक आहे, पायच्या केसमध्ये तर 3.14, 2.2 नंबर घेतले पॉईंट नंतरचे चालून गेलं. पण काय काय केसमध्ये ते म्हणतात की नाही, दोन नाही, आम्हाला काय पाहिजे, प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्ही कधी केला असाल फिजिक्सचा, तर आम्हाला पॉईंटच्या नंतर 5 डेसिमल पॉइंट्स पाहिजेत, 5 व्हॅल्यूज पाहिजेत, किंवा 6 व्हॅल्यूज पाहिजेत. ठीक आहे, तर किंवा कोणी म्हणतं की ठीक आहे, मला काय पाहिजे. ओके, आय राईट दिस ओनली. ओके, 141414. ठीक ठीक आहे, हाऊ मच नंबर्स आर दिस? 7 नंबर. वी नीड 6 नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ओके, नाव समवन सेज की नाही, मला 6 नाही, मला काय पाहिजे, मोस्ट मोस्ट अॅक्युरेट डेटा पाहिजे. मग काय करणार मी, 141. मग त्यामध्ये काय करणार, आपण जास्त पॉइंट्स घेणार असे. ओके, सो जेव्हा कधी तुमचा डेटा तुम्हाला अप टू 6 डेसिमल पॉइंट पर्यंत रिप्रेझेंट करायचा असतो, अप टू 6 डेसिमल पॉइंट पर्यंत रिप्रेझेंट करायचा असतो ना, त्यावेळेस तुम्ही फ्लोट डेटा टाइपला यूज कराल. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला डेटा अप टू 15 डेसिमल पॉइंट पर्यंतचा यूज करायचा असेल, त्यावेळेस तुम्ही डबल डेटा टाइपचा यूज कराल. समजतंय मी काय म्हणतोय, काय समजतंय, राईट? आय डोंट नो वेदर यू गायज आर रिअली गेटिंग इट और नॉट. एव्हरीवन, यू गायज आर गेटिंग इट, राईट? वुड वी हॅव इन क्लास, राईट? गायत्री, पल्लवी, विना, Achal. Okay, everyone is getting what exactly I'm trying to say here. So whenever we want to represent decimal type of data, then in that case we go with either float or double. याच्यामध्ये पण आपल्याकडे दोन टाईपचे डेटा टाईप आहेत, डेसिमल मध्ये फ्लोट आणि डबल आहेत. कारण फ्लोट आपण डेटा टाईपला तेव्हा जाऊ जेव्हा आपल्याला अप टू 6 डेसिमल पॉईंट रिप्रेझेंट करायचे असते, त्यावेळेस आपण फ्लोट डेटा टाईप यूज करू. फ्लोट डेटा टाईपची जी साईज असते ती 4 बाईटची असते. आणि जेव्हा आपल्याला अप टू 15 डेसिमल पॉईंट रिप्रेझेंट करायचे असतील, त्यावेळेस आपण डबल डेटा टाइपला जाऊ, ज्याची साईज असते 8. ठीक आहे, मग हे हे जे डेसिमल पॉइंट मधले जे नंबर्स आहेत ना, एक तर सॅलरी रिप्रेझेंट करायसाठी तर यूज होतातच. ठीक आहे, पण कोणाची सॅलरी अशी नसते की 150.15 डेसिमल पॉइंट. ठीक आहे, पण या टाईपच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला कुठं कामी येतात, ज्यावेळेस तुम्ही कोणते सायंटिफिक
ऑपरेशन, जेव्हा तुम्ही एखादं अप्लिकेशन डेव्हलप करताय सायंटिफिक पर्पजेससाठी, त्यावेळेस सायंटिफिक जिथं कुठे रिसर्च चालू असतो ना, त्यावेळेस तुम्हाला नंबर स्पेसिफिक मेन्शन करावा लागतो. काय करावं लागतं? नंबर स्पेसिफिक मेन्शन करावा लागतो. या टाईपचा डेटा जो लॉस करतो ना आपण, की पाय मध्ये 3.1514 लिहितोय आपण, ठीक आहे, पण बाकीचे नंतरचे डिजिट आपण इग्नोर करतोय. तर अशा वेळेस आपण हे फ्लोट किंवा डबल डेटा टाइप यूज करू शकतो, जेव्हा आपल्याला व्हेन एव्हर वी नीड टू आयदर रिप्रेझेंट डेसिमल डेटा टाइप्स, बट अगेन व्हेन वी नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट decimal points, okay, or decimal values. In that case we can use this either float or double as per our requirement. ठीक है. So these are two types of data. I mean, we have two types of data, either not two types of data. These are the two data types or two, okay, these are the various data types which are used to represent number. ठीक आहे. एक तर आपल्याकडे नंबर कोणत्या टाईपचे असतात? लेट से नंबर आहेत आपल्याकडे. एक तर इंटिग्रल नंबर अँड डेसिमल नंबर. इंटिग्रल नंबर आणि डेसिमल नंबर. इंटिग्रल नंबर आणि डेसिमल नंबर मध्ये, इंटिग्रल नंबर आणि डेसिमल नंबर मध्ये आपल्याला इंटिग्रल नंबर रिप्रेझेंट करण्यासाठी इंट, शॉर्ट, लॉंग, डबल, इंटिजर नाहीये हा, हा आहे इंटच आहे, हा शॉर्ट आहे, हा लॉंग आहे, हा डबल आहे. ठीक आहे. तर इंटिग्रल नंबर रिप्रेझेंट करण्यासाठी हे चार आहेत डेटा टाइप: इंट, शॉर्ट, लॉंग, बाईट. ठीक आहे. आणि डेसिमल नंबर रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपल्याकडे हे दोन डेटा टाइप आहेत, जसे फ्लोट आणि डबल. ठीक आहे. आणि याच्यानंतर अजून कोणत्या टाईपचा डेटा आहे आपल्याकडे? व्हॉट टाइप ऑफ, व्हॉट अदर डेटा टाइप वी हॅव, व्हॉट अदर टाइप ऑफ डेटा वी हॅव? कॅरेक्टर्स आहेत आपल्याकडे. जितेश नाव आहे, राईट? जितेश नाव आहे, ओके. सो टू रिप्रेझेंट, not exactly Jitesh, will not go with the Jitesh. To represent just a J, to represent just a J, we have something called as char type of data. ठीक है. Character data, char data type, that is a character डेटा टाइप. म्हणजे जेव्हा कधी तुम्हाला कॅरेक्टर रिप्रेझेंट करायचे असतात, अपार्ट फ्रॉम नंबर, apart from number, whenever you want to represent a character, whenever you want to represent a character, and that to single character, that to single character, that single character, character spelling राहते CHARA, that single character can be represented by using char data type. ठीक है. That single character can be represented by char data type. ठीक. कॅर नावाचा एक डेटा टाइप आहे, आणि या कॅर डेटा टाइपची साईज असते 2 बाईट. ठीक आहे. 2 बाईट मध्ये हा पण कोणताही नंबर, मग कोणताही कॅरेक्टर असू द्या, जे असू द्या, किंवा तुमचा, कामा करतोय मी, व्हॉट एव्हर इट इज, एखादा स्पेशल सिम्बॉल असू द्या, अंडरस्कोर असू द्या, इक्वल टू असू द्या, प्लस साइन असू द्या, व्हॉट एव्हर इट इज, व्हॉट एव्हर द सिंगल कॅरेक्टर यू हॅव प्रेझेंट ऑन युअर कीबोर्ड, दॅट सिंगल कॅरेक्टर कॅन बी रिप्रेझेंट बाय युझिंग दिस कॅर डेटा टाइप. ठीक आहे. मग याचा रिअल टाइम मध्ये या सिंगल कॅरेक्टरचा यूज कुठं करतो आपण? रिअल टाइम मध्ये जर एखादं नवीन आपण ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतोय, तर त्या ऍप्लिकेशन मध्ये आपण हा सिंगल कॅरेक्टर कुठे यूज करतो? जेंडर नावाच्या फील्ड मध्ये, लेट्स से GNDR, जेंडर. ओके, आय डोंट नो, बट ऍटलीस्ट लेट्स अज्युम की आपल्याकडे दोन टाईपचे जेंडर आहेत, आयदर मेल और फिमेल. सो एक तर तुम्हाला जर जेंडर रिप्रेझेंट, तुम्हाला जर म्हणलं जेंडर, आणि जेंडरच्या समोर जर यम असेल, तर विल ऑटोमॅटिकली अज्युम दॅट इट इज मेल. इफ इट इज एफ, इट इज फिमेल. सो so whenever we want to represent a gender, we can use this कॅरेक्टर डेटा टाइप. एकच एकच टाईपचं कॅरेक्टर, एकच नंबरचं कॅरेक्टर पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर यूज करू शकतो. त्यानंतर आपल्याला ग्रेड, ग्रेड सिस्टम राहतं, राईट? ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड भेटला, किंवा C ग्रेड भेटला, किंवा नापास झाला, आय डोंट नो, डी, व्हॉट डज दिस डी मीन्स. ठीक आहे. आर स्टुडंट्स समटाइम्स इन, आय थिंक नाउ डेज इन school, no, they are not providing you marks, they are providing you grades. So they, these grades are in single character, in one character. So such type of data we can represent by using character data type or char data type. ठीक. ठीक guys, right? Yes. Okay. Now
This is character data type. Tomorrow we'll see actual implementation, actual programs for this. Now one more data type we have, one more different data type we have. जर तुम्हाला, let's say, if I ask you, okay, if I ask you, let's say, Pratik, are you hushar or not? You will say, are you hushar? So what you will say? Yes or no. ठीक है. Or let's say not this, not exactly yes or no. I am saying Pratik is nice guy. Pratik is nice guy. ठीक है. So what will be the answer? What, this is a statement. I'm making one statement that I'm saying Pratik is a nice guy. So either this statement can be true or false. ठीक आहे. आयदर दिस प्रतीक इज अ नाईस गाय कॅन बी ट्रू ऑर फॉल्स. या दोन्हीपैकी एकच व्हॅल्यू असते असेल याची. राईट. प्रतीक कॅन बी ट्रू or Pratik is nice can be true or false. So whenever we want to represent a value in either true or false, whenever we want to represent a value in either true or false, no, in that case we can use what type of data type we can use? Boolean typeचा data type we can use. Okay. It is used to store Boolean value. आणि बुलियन व्हॅल्यू कोणती असते? आयदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है. ठीक आहे गाईज. बुलियन डेटा टाइपची साईज असतं 1 बाईट. सॉरी, नॉट 1 बाईट, 1 बीट ओनली. ओनली 1 बीट. कारण 1 बीट म्हणजे ट्रू ऑर फॉल्स. ट्रू ऑर फॉल्सलाच आपण कसं रिप्रेझेंट करतो प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये? 0 और 1. 0 म्हणजे फॉल्स, 1 म्हणजे ट्रू. बरोबर. इलेक्ट्रॉनिक गाईज. इव्हन एव्हरीवन नोज फॉल्स. ठीक आहे. 0 म्हणजे फॉल्स, 1 म्हणजे ट्रू. म्हणजे हा बुलियन टाइपचा डेटा जो आहे, हा आपल्याला फक्त एकच कॅरेक्टर, एकच झिरो, आयदर 0 किंवा 1 असू शकतं. मग याच्यासाठी 8 बीट्सची गरज नाहीये तुम्हाला. 0 0 0 0 0 0 0 ची गरज नाहीये. आयदर 0 or 1 दॅट इज इनफ टू रिप्रेझेंट युअर बुलियन टाइप ऑफ डेटा. ठीक आहे. दॅट इज वाय इट साईज इज 1 बीट. मग आता हे कुठे युज होणार आहे? आयदर प्रतीक इज नाईस गाय ऑफकोर्स, बट तुमचा रिझल्ट, ओके ओके, लेट्स से तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं की तुम्ही पास झालात की फेल झालात. इज पास. ओके. तुम्ही पास आहात का? आयदर ट्रू और फॉल्स. ठीक आहे. दिस इज हाऊ वी कॅन रिप्रेझेंट. इज मॅरिड. फॉल्स. ठीक आहे. वॉट एव्हर इट इज. ओके. आपण विल यूज दिस इन रियल टाइम example tomorrow. But such type of data, so whenever we want to represent a data, either whenever we want to represent a data type or data value either in true or false, okay, in that case we go with a boolean data type. In that case we go with boolean data type. ठीक है. Okay, so these are the various data types we have. So far how many data types we have seen? Let's revise it quickly. First, we have seen integral type of data. Okay, what are those integral type of data? Int, data type int, short, byte. Actually, the sequence should be like this, okay? As byte is smallest, then the short. कारण बाईट सगळ्यात छोटा आहे, शॉर्ट त्याच्यापेक्षा थोडा मोठा आहे, आणि त्याच्यानंतर इंट आहे, आणि एकदम त्याच्यानंतर थोडासा मोठा इंट आहे, आणि त्यानंतर लॉंग आहे. सिक्वेन्स शुड बी लाईक दिस. छोटा, थोडा मोठा, त्याच्यापेक्षा मोठा, आणि एकदम मोठा. ओके. इंटिग्रल टाईपच्या डेटामध्ये हे डेटा टाईप पाहिले आपण. डेसिमल मध्ये पाहिलं आपण फ्लोट आणि डबल. ठीक आहे. याची साईज पण फ्रेशर साठी कदाचित कोणी साईज विचारू शकतात आजकाल. ठीक आहे. देन यू गाइज मस्ट रिमेंबर द साईज. ओके. देन व्हॉट इज इट? कॅर. ठीक आहे. कॅरेक्टर. सिटी. कॅरेक्टर रिप्रेझेंट करण्यासाठी तुमच्याकडे काय कॅर टाईपचा डेटा टाईप आहे. आणि ट्रू फॉल्स रिप्रेझेंट करण्यासाठी
ट्रू फॉल्स रिप्रेझेंट करण्यासाठी तुमच्याकडे कोणता डेटा टाइप आहे? बुलियन डेटा टाइप. सो दीज आर द data types. Okay, and these are also called as primitive data types. Primitive. Primitive. Non-primitive data types. We have non-primitive data types too. Come on. We have non-primitive data types too, and that is we are going to explore in tomorrow's session. ठीक आहे. These are the primitive, and then we have non-primitive. म्हणजे आपण पाहिलं आता इथं एक कॅरेक्टर तर रिप्रेझेंट करतोय आपण. ठीक आहे. एक कॅरेक्टर जे रिप्रेझेंट करतोय आपण. पण जर मला कम्प्लीट जितेश रिप्रेझेंट करायचं असेल तर काय करायचं? ठीक आहे. कम्प्लीट जितेश रिप्रेझेंट करायचं असेल तर काय करायचं? अँड इन दॅट केस, इन दॅट okay, at that place, this non-primitive data types comes in a picture. We'll not use this non-primitive data types for now. Okay, आपण मे बी 2 दिवसानंतर याला यूज करू. टुमारो, फ्रॉम टुमारो विल राईट ऍक्च्युअल प्रोग्राम्स बाय युझिंग दिस प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स. ठीक आहे. नॉन प्रिमिटिव्ह विल कव्हर आफ्टर. आय मेक अ नोट हिअर आफ्टर मे बी 3 days. ठीक. So let's revise quickly what we have seen today so far. So we have explored what are the types of translator. Okay, different. What is translator? Different types of translator. We have interpreter, compiler, and assembler. Interpreter interprets or translates code line by line, whereas compiler interprets or compiles or translate code at once. Assembler is used to translate ALP assembly programming language to machine level programming language or machine readable code. ठीक आहे. मग डेटा काय असतो? आपले जे काही अप्लिकेशन्स आहेत, ऑल अप्लिकेशन्स आर वर्क्स ऑन managing maintaining data, and to in order to store data we have something called as variables. ठीक आहे. आपण पाहिलं व्हेरिएबल मध्ये आपण डब्याचं एक्झाम पाहिलं, एक एक्झाम्पल पाहिलं. एक डब्बा असतो, त्याच्यामध्ये आपण साखर टाकतो आणि त्या साखरच्या डब्याला आपण साखरेचा डब्बा म्हणतो. मग साखरेचा डब्बा हे जे काय म्हणतोय ते त्या डब्याचं नाव आहे. ठीक आहे. आणि त्या डब्यामध्ये आपण साखर स्टोअर करतोय. सो दिस इज व्हॉट दिस साखरेचा डब्बा, आणि त्याच्यामध्ये दिस इज साखर. Okay, so variables are used to store data. Then we have data types. Data types are used to represent type of data or represent what kind of data we are going to store. Represent what type of data we are going to store into these variables. म्हणजे या डब्यामध्ये कोणत्या टाईपचा डेटा आहे? मग साखर सॉलिड आहे की वॉटर लिक्विड आहे? लिक्विड टाईपचा डेटा आहे, सॉलिड टाईपचा डेटा आहे. दिस सच टाइप ऑफ डेटा टाइप्स we need to represent, and for that we have data types concepts. Okay, so what is data type? Data type is used to represent what type of data we are going to store into variables. We have different types of data such as integral data type, decimal data type, string, or let's say character data type. Okay, string will see later. Okay, now we have mainly we have two types of data types: primitive data types, non-primitive data types. Non-primitive data types we have not seen yet, but primitive data types we have explored. So in primitive data types we have two main things. One is a integral number. So okay, not a primitive, but in primitive data types we have different types of data types such as integer, short, long, byte, character, boolean, and double, and float. ठीक है. And इन साइड प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स आपण काय केलं, दोन फॉर्म मध्ये प्रिमिटिव्ह डेटा टाइपला आपण रिप्रेझेंट केलं. एक तर केलं नंबर न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स मध्ये पण आपण पुन्हा दोन टाइप मध्ये डिफरन्शिएट केलंय. एक म्हणलं इंटिग्रल डेटा टाइप जे कम्प्लीट नंबर असतात. इंटिग्रल डेटा टाइप्स कॅन बी निगेटिव्ह व्हॅल्यूज. ओके, इट कॅन बी निगेटिव्ह और पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज. ठीक आहे. पण त्याच्यामध्ये पॉइंट नंतर व्हॅल्यूज नसतात, डेसिमल व्हॅल्यूज नसतात. त्यांना म्हणतात इंटिग्रल डेटा टाइप्स. ओके, इंटिग्रल टाइप. आणि इंटिग्रल मध्ये आहेत आपल्याकडे बाईट, शॉर्ट, इंट आणि लॉंग. ठीक आहे. हा सिक्वेन्स करेक्ट आहे जो मी आता बोललो ते. म्हणजे 1 2 4 8 चढत्या क्रमामध्ये आपण डेटा टाइप्स सांगू. Okay, that makes more sense. Then we have decimal data types. In decimal data types, what is decimal data types? Used to represent decimal values. We have two types of data types in to represent decimal values, such as float and double. Float 4 बाईट्स आहे, डबल 8 बाईट्स आहे. फ्लोटचा यूज अप टू 6 डेसिमल पर्यंत आपण नंबर रिप्रेझेंट करू शकतो. समजलं हे? राईट. अप टू 6 डेसिमल म्हणजे एक्झॅक्टली काय की पॉईंट नंतर 6 व्हॅल्यू. वेराज डबल पॉईंट नंतर 15 डेसिमल पर्यंत आपण व्हॅल्यूज रिप्रेझेंट करू शकतो.
Then we have character data type, char data type to represent a single character. To represent a single character, म्हणजे J ampersand underscore equal to plus whatever the character, special character, whatever the characters you have on your keyboard, all those characters can be represented by this char data type. ठीक है? And then there is something called as Boolean data type. So Boolean data type is used to represent either true or false type of value. Okay, and then that's it. Okay, so we'll stop here. We'll continue tomorrow at the same time, same at the same Zoom meeting link. Till then, bye bye. Take care. If you guys have any doubts, you guys can ask. Make sure, guys, you have this IntelliJ and I this one installed. Okay, JDK installed. From tomorrow, we are starting actual writing programs. ठीक? Bye bye, guys. Take care. Have a nice day. Mhm.